गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आप अपनी अज की क्लास। अज असी जिहड़ा हैगा साडा +1 क्लास का फर्स्ट चैप्टर सैट्स उहदी एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करांगे। एक्सरसाइज सॉल्व करन तो पहला आप एक्सरसाइज दे विच कुछ बेसिक कॉन्सैप्ट्स नेगे जिन्हां दे बेस ते साडी एक्सरसाइज आ वो क्लीयर करने की कोशिश करांगे। देखो साडा फर्स्ट जिहड़ा हैगा टॉपिक कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट, कंप्लीमेंट की हुंदा देखो पहला पहली डेफिनेशन पढ़ते हैं, डेफिनेशन नाल नाल प्रैक्टिकल करते हैं। देखो की कहा लेट U बी द यूनीवर्सल सैट। कहते साडे कोल एक यूनीवर्सल सैट है U। यूनीवर्सल सैट की डेफिनेशन आप पहला करी हुई है। यूनीवर्सल सैट की हुंदागा मीनस एक वाइड बड़ा सैट कह दें जिन्होंने आप, ठीक है। हम आप सपोज कर लो अपने को की है लेट ए जो U है यूनीवर्सल सैट आ वो की आ 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाले एलीमेंट ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ यूनीवर्सल सैट ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। एंड ਕਹਿੰਦੇ ए आ सबसेट ऑफ U। कहते जिहड़ा A हैगा A सैट आ वो की है सबसेट ऑफ U। सबसेट का मतलब जिहड़े भी A दे एलीमेंट होणगे वो सारे की होणगे U दे विच होणगे, ठीक है जी। असी कोई भी 2-4 एलीमेंट लेके अपना सैट A बना लेने तो अपने को लेट A सैट की आ जाऊगा जिवें असी ले लईए 2 4 ते 6 असी दे एलीमेंट जिहड़ा साडा A सैट है वो ले लईए। देखो इस तो बाद की कह रहे आपां नूं दस द कंप्लीमेंट ऑफ A। तां कहंदे जिहड़ा कंप्लीमेंट ऑफ A वो की होगा is the set of A element of U which are not the element of A। कहते A का कंप्लीमेंट की होगा भी जेड़े भी A दे विच एलीमेंट होणगे ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ U वाले सैट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ नहीं ਲੈਣੇ। मीनस की कर देना U माइनस A जिवें ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ माइनस वाला करके आए ना U माइनस A मीनस U ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ A ਨੂੰ माइनस कर देना ਆ वाले सारे एलीमेंट ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ एलीमेंट हैगे यू सैट दे विच वो की होगा साडा कंप्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है जी। उस तो बाद विच आर नॉट द एलीमेंट ऑफ ए, ठीक है जी। इस तो बाद इनू सिंबॉलिकली जिहड़ा हैगा सिंबल इहदा इस यूज करते हैं वो की आ ए डैश, ठीक है जी। कंप्लीमेंट का जिहड़ा सिंबल आ वो की है ए डैश जां असीं ए सी भी पा सकते हैं। तो ए सी अपने कोल की हो गया यू माइनस ए। कंप्लीमेंट ऑफ जिहड़ा असीं ए फाइंड आउट करना वो की आ जाऊगा यू माइनस ए। तो देखो जो जू के सैट यू सैट अपने को की है 1 2 3 4 5 6 7 8 ए वाले एलीमेंट ने माइनस की करेंगे आप जो ए 2 4 6 देखो 2 4 6 तो इलावा साडे कोले जो भी एलीमेंट असी सारे राइट कर देंगे साडे यू सैट दे यूनीवर्सल सैट दे 1 3 5 7 एंड 8। इट मीनस ए की हो गया साडे कोले कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है जी। हम असी कोई भी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी कुछ भी जो अपना फाइंड आउट करते हैं। इस तो बाद साडे कोल कुछ डायग्राम्स ने वैन डायग्राम्स उहदे बारे गलबात करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने को आ गई वैन डायग्राम्स। वैन डायग्राम के अंडर जिहड़ियां हैगियां काफ़ी सारिया डायग्राम्स होंदियां ने। आपां 1 बाय 1 हर एक डायग्राम की गल करते हैं। देखो सब तो पहला जिहड़ी हैगी असीं लैंदे हां अपनी यूनीअन। देखो यूनीअन की डायग्राम की बनूगी साडे कोल दो अलग अलग सैट ने। सपोज कर लो ए ते बी। जिहड़ी वैन डायग्राम हुंदी है उहनूं असीं सर्कल दे विच ही जिहड़ा हैगा रिप्रजेंट करते हैं। ये साडे कोल की आ यू सैट आ ये सारियां यू दे अंडर ही बनदियां ने। यू दा मतलब यूनीवर्सल सैट, ठीक है जी। हुण अपने कोल एक सैट ए आ असीं फस्ट जिहड़ा सर्कल है साडा उहनूं ए लैट कर लैणे आ भी ये साडा सैट ए आ एंड ए सैट वी आ। हुण असीं यूनीअन फाइंड आउट करनी है। यूनीअन दे विच की हुंदा भी जिहड़े ए दे एलीमेंट विद बी दे एलीमेंट सारे आ जांदे ने, ठीक है जी। इट मीनस की होगा तो असी जो साडे शेड होगा पार्ट शेड होगा, ठीक है। वो असीं किवें करांगे मीनस यूनीअन दे विच जिहड़ा होगा दोनों आ जाणगे। जिन्ने एलीमेंट ए दे होणगे वो सारे ते जिन्ने एलीमेंट बी दे होणगे वो सारे। इट मीनस जिहड़ी साडी की होगी ए यूनीअन बी दी डायग्राम की बनूगी मीनस यूनीअन ऑफ सैट्स जिहड़ा होगा साडा वो ए वाला बनूगा, ठीक है जी। मीनस ए दे सारे एलीमेंट विद बी दे सारे एलीमेंट दो अलग अलग सैट ने अपने को ए ते भी तो उन्होंने यूनीअन की होगी जिन्हें भी वो एलीमेंट होंगे वो सारे की होंगे रिप्रजेंट करने ये सारी की होगी यूनीअन की जी है डायग्राम। इस तो वजह से इंटरसैक्शन की लईए
ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ। ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, A ਤੇ B, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕੀ ਬਣੂਗੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਆ U, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈੱਟ ਨੇ A, ਇਹਨੂੰ A ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ B। ਹੁਣ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ A B, ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ, A B। ਦੇਖੋ A B ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੋ ਸੈੱਟ A ਤੇ B ਲੈ ਲਏ, A ਤੇ B ਦੋ ਸੈੱਟ ਲੈ ਲਏ, A ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ A B ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ B ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਨਸ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ B ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, B ਨੂੰ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੀਨਸ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ A। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ A ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਸਿਰਫ A ਦਾ ਹਿੱਸਾ, B ਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ A ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ A B। ਹੁਣ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਹੋਵੇ B A, ਇਸੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ B A, B ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕੀ ਬਣੂਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, A ਤੇ B, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋ ਸੈੱਟ ਨੇ A ਤੇ B। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ B A ਕਰਨਾ, ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ B ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੀਨਸ B ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ C ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਦੇਖੋ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕੀ ਬਣੂਗੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ U, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ A ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਫ A ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ U A ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ A ਦਾ। ਹੁਣ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ U ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, A ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, U ਚੋਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਤੋਂ। ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਸਾਡੇ A ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈੱਟ A ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਹਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਫ A, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਹੋਵੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ, ਡਬਲ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ A ਤੇ A, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖੋ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਇਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ A U। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ A ਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ U A ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਚੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ U ਸੈੱਟ ਸੀਗਾ 1 2 4 ਤੇ 5 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ A ਸੈੱਟ ਆ ਉਹ 2 ਤੇ 4 ਹੀ ਆ, 2 ਤੇ 4 ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰਹਿ ਗਏ 1 ਤੇ 5, A ਡੈਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ A ਡੈਸ਼ ਤੇ ਡੈਸ਼, ਮੀਨਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ U ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 1 2 4 ਤੇ 5, ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ 1 ਤੇ 5 क्योंकि A डैश ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 ਤੇ 5 ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਿਆ 1। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ U ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, U ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ 1 2 4 5 ਨੇ, U ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ A ਡੈਸ਼ ਆਇਆ, A ਡੈਸ਼ ਨੂੰ U ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 2 ਤੇ 4, 2 ਤੇ 4 ਮੀਨਸ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ A ਰਹਿ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। A 2 ਤੇ 4 ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ U ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੋਰਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.5 ਦਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ,
ਲੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਉਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ 1 to 9 ਐਂਡ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈੱਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ 1 to 4 ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ B ਸੈੱਟ ਉਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ 2 4 6 8 ਮੀਨਸ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ C ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਨੇ 3 4 5 6। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਤਾ A ਡੈਸ਼ ਮੀਨਸ A ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ A ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਮੀਨਸ U minus A। देखो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन क्या होगा A डैश की होगा U माइनस A मींस कोई भी एलिमेंट नहीं रहना चाहिए U ਦੇ ਵਿੱਚ A ਦਾ, ठीक है जी। ਹੁਣ U ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ U ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड A ਕੀ ਹੈ 1 2 3 4। तो देखो साडे कोले हुण A डैश की रहा 1 खत्म हो गया 2 खत्म हो गया 3 खत्म हो गया 4 खत्म हो गया, ठीक है जी। माइनस हो गया क्योंकि की क्या होना नहीं डेफिनेशन च की पढ़िया सी भी यूनियन जदों से कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो U दे विच A दा कोई भी एलिमेंट जिहड़ा वो नहीं रहना चाहिए, ठीक है जी। हुण तो असीं जिहड़े भी सैट A दे एलिमेंट ने सारे असीं U दे विचों खत्म कर देने ने। पिछे की रह गया साडे कोले 5 6 7 8 9 मींस A जिहड़ा कंप्लीमेंट आ की आ गया 5 6 7 8 एंड 9। देखो सेकंड पार्ट दे विच सानू की पूछिया V डैश इट मींस ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ U ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ V माइनस कर दांगे U माइनस B। ਹੁਣ ਦੇਖੋ U ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੇਮ ਉਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 to 9 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 माइनस करना है B, ठीक है जी। B ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਨੇ 2 4 6 ਐਂਡ 8। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ 4 ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ 6 ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ 8 ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ठीक है जी। ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 1 3 5 7 एंड 9। तो साडा B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1 3 5 7 एंड 9। देखो ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ A ਤੇ C ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ A ਤੇ C ਦੋ ਸੈੱਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ A ਯੂਨੀਅਨ C ਲਾਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਨਾ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ A ਐਂਡ C ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਕਾਮਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ A ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ 1 2 3 4 ਐਂਡ ਯੂਨੀਅਨ B ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ C ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ 3 4 5 6। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ A ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰਾਈਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 1 2 3 4। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 3 4 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਹੀ ਚੱਕਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਕੀ 5 ਤੇ 6 5 ਐਂਡ 6। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ A ਯੂਨੀਅਨ C ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ U ਮਾਈਨਸ A ਯੂਨੀਅਨ C ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ A ਯੂਨੀਅਨ C, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ U ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ 1 to 9 1 2 3 4 5 6 7 8 ਐਂਡ 9 ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ A ਯੂਨੀਅਨ C ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ 1 to 6 1 2 3 4 5 ਐਂਡ 6। ਹੁਣ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ 1 to 6 ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹ ਲੈਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। रिजल्ट की रह गया साडे कोले आ वाले सारे खत्म हो गए पीछे की बचा साडे कोले 7 8 एंड 9, ठीक है जी। इस तो बाद देखो साडे कोल किया A यूनियन C ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਸੀਂ A यूनियन V ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5th। ਦੇਖੋ 5th ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ A ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਡਬਲ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। देखो A ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ U माइनस A ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ। A ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲੈਣੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ U माइनस A ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸੀ 5 6 7 ਐਂਡ 8 9 5 6 7 8 ਐਂਡ 9, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਾ ਡਬਲ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ
ए का कंप्लीमेंट आ गया, ए का डबल कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। देखो ए का डबल कंप्लीमेंट दोबारा डैश मीनस ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ u ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ u ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ, u ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਤੇ 9 ਨੇ, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨੇ 5 6 7 8 and 9 5 6 7 8 9 ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 1 2 3 ਤੇ 4। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈੱਟ A ਆ ਉਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਨੇ 1 2 3 4, ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਹੈ A ਡੈਸ਼ ਮੀਨਸ A ਦਾ ਡਬਲ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ A। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਚ ਅਸੀਂ B ਤੇ C ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, B ਤੇ C ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਫ ਯੂ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਦਿੱਤੇ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ H ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਟਸ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਗਿਵਨ ਆ A B C ਐਂਡ D, 4 ਸੈੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है अपना, अपन यूनिवर्सल सेट गिवन देता सॉल्यूशन। फर्स्ट तो सॉल्यूशन की होगा मींस ए दा कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। ए दे एलिमेंट की ने अपने कोल जेड़ा ए सेट है ओदे एलिमेंट है ए बी एंड सी। ठीक है जी। ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਗਾ ਫਿਰ ए ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ मींस ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ u ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ a ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। u ਮਾਈਨਸ a। ਹੁਣ ਦੇਖੋ u ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ u ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ a b c d e f g and h ਮਾਈਨਸ a ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ a b c। ਮੀਨਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ u ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ a ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ a ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਡ ਪਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ c d e f g and h। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ b ਸੈਟ। b ਸੈਟ b ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ b ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ d e f g। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ b ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਗਾ u a u b ਸੌਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ b ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ u ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ u ਦੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸੈੱਟ ਦੇ a b c d e f g and h। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ b ਹੈ ਸੈੱਟ ਉਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ d e f ਤੇ g। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ a ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸੈੱਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ b ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ। b ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ d ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, e ਆ f ਹੈ ਐਂਡ g ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੋ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ a b c ਐਂਡ h। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ b ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ c ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟ। c ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a c e ਤੇ g। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ c ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ u c ਕਰਾਂਗੇ। u ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ a b c d e f g and h ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ a c e ਤੇ g। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ a ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, c ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, e ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ g ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਫ e b d f ਤੇ h। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਊਗਾ d ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ d ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ a b c d e f g ਤੇ h। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ d ਨੂੰ। d ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ f g h ਤੇ a। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। f g h ਐਂਡ a ਮੀਨਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ h ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। g ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, h ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸੌਰੀ f ਸੇਮ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ f ਤੇ g। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ
F खत्म हो गया, G खत्म हो गया, H खत्म हो गया एंड A खत्म हो गया। उस तो बाद जो भी एलिमेंट रहेगी वो साडा की है D का कंप्लीमेंट, B C D E। ठीक है जी, ये है साडा कंप्लीमेंट ऑफ D। हाँ जी, हम चलते हैं आप अपने नैक्सट क्वेश्चन ते, थर्ड क्वेश्चन ते। हाँ जी स्टूडेंट, अगे अपने को है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के टोटल 9 पार्ट ने, आपां पहला 6 पार्ट अपने जिहड़े है डिस्कस कर लैने आ। देखो आपां नूं की कहा क्वेश्चन दे विच, कहंदे टेकिंग द सैट ऑफ नैचुरल नंबरस एज अ यूनीवर्सल सैट। मीन जिहड़ा असीं अपना यूनीवर्सल सैट लैना, यू लैनी है, वो की लैनी है नैचुरल नंबर का सैट लैना। ठीक है जी। उस तो बाद राइट डाउन द कंप्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सैट्स, जिहड़े भी सानूं सैट दिते हुए ने। ठीक है जी, इन्हां हर एक दा असीं की करना है, कंप्लीमेंट राइट करना है। हुण देखो यूनीवर्सल सैट, यूनीवर्सल सैट साडे कोल की होगा, लेट यू यूनीवर्सल सैट नैचुरल नंबर। हुण नैचुरल नंबर कितों स्टार्ट होंदे आ, 1 तो। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इनफिनिटी। सानूं नहीं पता कित्थे खत्म होंदे हैं। ठीक है जी, ये की हो गया साडा यूनीवर्सल सैट। उस तो बाद असीं साडे फर्स्ट क्वेश्चन नूं लेट कर लईए, जिहड़ा फर्स्ट पार्ट है ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ x such that x is an even natural number। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਾਂ a ਸੈੱਟ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ a ਸੈੱਟ ਲੈ ਲਈਏ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਨ ਈਵਨ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ। ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਈਵਨ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 2 ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ। 2 ਦੇਖੋ 4 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 6 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 8 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 10 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖੋ a ਡੈਸ਼ u ਮਾਈਨਸ a, u ਮਾਈਨਸ a ਕਰਾਂਗੇ, u ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ a ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਅਪ ਟੂ ਮਾਈਨਸ 2 4 6 8 10। ਇਹ ਵੀ ਅਪ ਟੂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੀ ਬਚਿਆ 2 4 6 8 10 ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਨਿਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। ਕੀ ਬਚਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 3 5 7 9, ਮੀ ਸਾਰੇ ਔਡ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ x such that x is an odd natural number। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, odd natural number ਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ v ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, b odd number ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ 2 4 ਸੌਰੀ odd number ਜਿਹੜੇ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ 1 3 5 7 9। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ v ਡੈਸ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ u ਮਾਈਨਸ v ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੀਨਸ ਦੇਖੋ u ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸੈੱਟ ਸਾਡਾ a ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪੇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ u ਮਾਈਨਸ v ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਔਡ ਨੰਬਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ u ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਵਾਲੇ 1 ਗਿਆ 3 ਗਿਆ 5 ਗਿਆ। ठीक है जी, 7 गया 9 गया, पीछे की रहेगा अपने को इवन नंबर 2 4 6 8 10 अप टू इनफिनिटी। मीन साडा बी दा कंप्लीमेंट किया गया सारे इवन नंबर। हुण इस तो बाद देखो अपने को हैगा जिहड़ा पार्ट थर्ड दे विच सानू की कहा है x सच दैट x अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 दे मल्टीपल लैने। मीनस असीं इह सैट नूं लेट कर लैने आ थर्ड पार्ट दे विच। लेट c इज इक्वल टू c सैट लेट कर लिया 3 दे मल्टीपल किहड़े होणगे 3। मीन सारा असीं 6 दा टेबल लिख सकते हैं 12 अप टू इनफिनिटी। ठीक है जी, हुण असीं c दा कंप्लीमेंट फाइंड आउट करांगे। c दा कंप्लीमेंट की होगा u माइनस c कीता। देखो u दे एलिमेंट ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ 3 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 3 ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 6 ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3 6 रिमूव हो गया, 9 रिमूव हो गया, की रह गया साडे कोले 1 2 4 7 अप टू इनफिनिटी चलता रहूगा। ठीक है जी, ਆਪਾਂ 2-4 एलिमेंट लिखने क्योंकि ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ फोर्थ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਤਾ x such that x is a prime number।
ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ, ਮੀਨਸ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੇਬਲ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ, 1 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੇਬਲ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਡੀ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਲੈਟ ਸੈੱਟ ਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ, 2 3 ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ 4 ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ 5 6 7 8 9 ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ 10 ਵੀ 11 13 ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ d ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੀ u d ਕਰਾਂਗੇ। u d ਕੀਤਾ, ਹੁਣ u ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੇ ਆ? 2 ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ 1। ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਆ ਜਾਊਗਾ। 5 ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, 6 ਨਹੀਂ ਰਿਮੂਵ ਹੋਇਆ, 6 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ 7 ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, 8 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ 9 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ 10 ਆ ਜਾਊਗਾ ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 6th ਪਾਰਟ ਹੈ, 6th 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ? 6th ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ x such that x is a perfect square। ਸੌਰੀ, ਆਪਾਂ 4th ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀ 5th ਪਾਰਟ। 5th ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ x such that x is a perfect square number। ਅਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਕੁਅਰ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, d ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਸੈਟ e ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਲੈਟ e is equal to perfect square। ਦੇਖੋ 1 ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1। ਫਿਰ 4 ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ, ਮੀਨਸ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 2 ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 9 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? 3 ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਏਗਾ? 16 ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਸਕੁਅਰ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਸਕੁਅਰ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। e ਡੈਸ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? u e। ਤਾਂ u e ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ 1 ਵੈਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, 2 3 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 6 7 8 5 6 7 8 9 ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 6th ਪਾਰਟ ਲੈਟ f। ਨੂੰ ਅਸੀਂ f ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? x such that x is a perfect q। ਹੁਣ q ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਕੁਅਰ ਨੰਬਰ ਲਏ ਸੀ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ q ਨੰਬਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ 1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 8। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ 3 ਦਾ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 9 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? 27 ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ e ਦਾ f ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, u f। ਹੁਣ u ਦੇ ਵਿੱਚ f ਨੂੰ ਵੈਨਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? 1 ਤਾਂ ਗਿਆ, 2 3 4 5 6 7 8 ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ, 9 10 ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ? f ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 3rd ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 3rd ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8th ਪਾਰਟ। ਦੇਖੋ 8th ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? x such that x plus 5 is equal to 8। ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦਾ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਤਾ? x such that x plus 5 is equal to 8। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, x 8 minus 5 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? 3 ਆ ਗਿਆ। ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੈੱਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈਟ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਸੈੱਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ g ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ g ਸੈੱਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ g ਸੈੱਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ? 3। ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, g ਡੈਸ਼ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? u minus g। u ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ g ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ। ਦੇਖੋ g ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੱਲਾ 3 ਐਲੀਮੈਂਟ। ਮੀਨਸ 3 ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? 1 2 3 ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, 4 5 6 ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆਪਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? 9th ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ x such that x ਜਿਹੜਾ 2x plus 5 is equal to ਕੀ ਹੈ? 9 ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ 8th ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ 9th।
9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ कहता, ਇਹਨੂੰ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ h ਸੈਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। h ਸੈਟ ਆ ਕੀ ਹੈ, x such that 2x plus 5 is equal to 9। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਹੋਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2x, 5 ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2x ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 4 ਆ ਗਿਆ, ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ 4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 2। ਇਟ ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ h ਸੈਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2 ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, h ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ u ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ h, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ u ਮਾਈਨਸ h ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਿਰਫ 2 ਆ, ਮੀਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ h ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ 1 3 5 6 7 ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, 10th ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ x ਸੱਚ ਦੈਟ x ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਆ 7 ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ 7 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 7 ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੀਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ i ਸੈਟ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ, i ਸੈਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 7 ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 7 ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ 8 9 10 11 ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, i ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ u ਮਾਈਨਸ i ਕਰਾਂਗੇ। ਇਟ ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 7 6 8 9 10 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਰਹਿ ਗਏ 1 to 6 ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ i ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ 1 2 3 4 5 ਐਂਡ 6, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ i ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ 11th ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ 11th ਪਾਰਟ। 11th ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ x such that x belongs to natural number, ਜਿਹੜਾ ਸੈਟ ਹੈ x ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ 1 to up to infinity 1 2 3 up to infinity and 2x plus 1 is ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 10। ਮੀਨਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਵੇਂ ਦੀ ਲੈਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ 10 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ 2 plus 1 3, ਇਟ ਮੀਨਸ 10 ਤੋਂ ਲੋਐਸਟ ਨੰਬਰ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ 10 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਨੰਬਰ, ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 2 ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਐਸਟ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ, 3 ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਐਸਟ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ, 4 ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਐਸਟ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ, 5 ਭਰੋ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 2 x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 5 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਪਲੱਸ 1 ਕੀ ਆ ਗਿਆ 10 plus 1 11। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 10 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਲੈਟ j ਸੈਟ ਲੈ ਲਓ, j ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ 5 ਹੋ ਗਿਆ 5 6 7 8 9 ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨੇ j ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। j ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ u minus j, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ u ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ j ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 5 6 7 8 9 10 ਐਲੀਮੈਂਟ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ 1 2 3 4, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਸਾਡਾ j ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ u ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ a ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਐਂਡ a ਸੈੱਟ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ b ਸੈੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਦੈਟ ਕਹਿੰਦੇ a ਯੂਨੀਅਨ b, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ a ਤੇ b ਸੈੱਟ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ। ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ a ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ b ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ a ਯੂਨੀਅਨ b a ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ a ਯੂਨੀਅਨ b ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ a ਯੂਨੀਅਨ b ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ a ਯੂਨੀਅਨ b ਲਈ a ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ 2 4 6 8, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੂਨੀਅਨ b ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 3 5 ਐਂਡ 7, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
देखो हुण इन्हां दे यूनियनली की हुंदे सारे एलीमेंट आने चाहिए एंड कॉमन एलीमेंट सिर्फ असीं वन टाइम लेना हुंदा तो की हो गया इत्थे 2 आ गया ठीक है फिर 3 आ गया 4 आ गया 5 आ गया 6 आ गया 7 आ गया 8 आ गया ठीक है जी। इस तो बाद हुण असीं इहदा कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है A यूनियन B कंप्लीमेंट की होगा U माइनस A यूनियन B U ਦੇ एलिमेंट 1 to 9 1 2 3 4 5 6 7 8 then 9 माइनस ये माइनस करना है ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 3 4 5 6 7 8 9 ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ U ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ A ਯੂਨੀਅਨ B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ A ਯੂਨੀਅਨ B ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ 1 ਤੇ 9 ठीक है जी 1 ਤੇ 9 बचे तो अपने को A यूनियन B आ गई 1 and 9 ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ A ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ A ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ A ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਗਾ U A ਹੋਗਾ ਨਾ ਸੋ ਦੇਖੋ U ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ 1 to 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ 2 4 6 ਤੇ 8 ਦੇਖੋ 2 ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ 4 ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ 6 ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ 8 ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਿਆ 1 3 5 7 ਐਂਡ 9 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ A ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ B ਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਕੀ ਹੋਊਗਾ U minus B कर देंगे ठीक है U ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ V minus ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ U ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਮਾਈਨਸ B ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 3 5 7 2 3 5 ਤੇ 7 ਮੀਨਸ ਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 2 ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਹੋ ਗਿਆ 7 ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 1 4 6 8 ਤੇ 9 ठीक है जी। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ B ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ B ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਸੌਰੀ B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ A ਦਾ ਵੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਗਾ A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁਣ A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ A ਯੂਨੀਅਨ B ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ A ਯੂਨੀਅਨ B ਕੀ ਸੀਗਾ 1 ਤੇ 9 1 ਤੇ 9 इंटरसेक्शन सॉरी मैं की करी जा रही है गलत हो गया A ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ A ਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ U A ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 1 3 5 7 9 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਨੇ 1 4 6 8 ਤੇ 9 देखो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੈਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੀਨਸ ਕਾਮਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਂਡ 9 ਹੈ 1 ਤੇ 9 ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈਗਾ 1 ਹੈ 9 ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ A ਯੂਨੀਅਨ B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ 1 ਐਂਡ 9 ਹੈ ਐਂਡ A ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਸਾਡਾ 1 ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲਓ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ A ਤੇ B ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਲਟਾ ਉਧਰ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਫॉर ਈਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਤੇ ਸੈੱਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਨੀ देखो पहला आप A यूनियन B to the complement and A complement intersection B complement ठीक है जी इन्हें सारे की डायग्राम बनानी है देखो जिवें मैं पहले ही बनाई हुई है फर्स्ट पार्ट की डायग्राम A यूनियन B दा complement देखो A यूनियन B की हो गया जो असी A यूनियन B करांगे ठीक है मीनस A ते B दे जिन्ने भी एलीमेंट होणगे सारे आ जाणगे उहदे विच A ते B दे विच ठीक है जी यूनियन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਛੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਸਾਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ U
A यूनियन B, U माइनस A यूनियन B करांगे ना, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ A यूनियन B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ A ਤੇ B ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, A ਤੇ B ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੈਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਨਲੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ U, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ, A ਤੇ B ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਦੇਖੋ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। A ਯੂਨੀਅਨ B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, A ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਚ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਤਾ A ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ, A ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ U ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ A ਵੈਨਿਸ਼ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਨੇ U ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ B ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੀ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਤਾ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B। ਹੁਣ A ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ B ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, A ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ B ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ A ਤੇ B ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਮਨ ਪਾਰਟ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਸੈਟਸ ਦਾ A ਤੇ B ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ A ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ, ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਨਾਲ ਹੀ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ U ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ A ਤੇ B ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਦੋ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, A ਤੇ B ਦੋ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ A ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ A ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ U ਮਾਈਨਸ A ਮੀਨਸ U ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ A ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੱਢਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ U ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ B ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੱਢਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ U ਹੀ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਇਕੱਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੀ ਆਊਗਾ ਸਾਡੀ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 6th ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ 6th ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਟ U be the set of all triangles in a plane। ਕਹਿੰਦਾ U ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਕੇਲਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਆਈਸੋਸੈਲਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੀ ਚ ਆ ਗਈਆਂ U ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, U ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। and if A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 means ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ A ਆ ਉਹ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਂਗਲ ਹੋਣਗੇ, ਆ ਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ ਇਹਦੇ ਐਂਗਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਗਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਐਂਗਲ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਵਿਦ ਐਟ ਲੀਸਟ ਵਨ ਐਂਗਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ 60। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 60 ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੀਨਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਏ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੇਲਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਈਸੋਸੈਲਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਇਕੁਇਲੇਟਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇਕੁਇਲੇਟਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਵਾਟ ਇਜ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਏ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ U ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਐਕਸਿਸ ਆ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਮੀਨਸ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ A ਸੈੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, x such that x is a triangle and has all angles equal to 60, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਹੋਣਗੇ 60 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੀਨਸ ਇੱਕ 60 ਹੋਊਗਾ, ਬਾਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਨਿਊ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ U ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, U ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦਾ ਸੈੱਟ ਆ,
ठीक है जी। u ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ a ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਮੀਨਸ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਢਤੀਆਂ, ਚੋ ਆਈਸੋਸੈਲਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੱਢਤੀ, ਸਕੇਲਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੱਢਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੱਢਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਵੈਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਕੁਅਲੇਟਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੁਅਲੇਟਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਕੁਅਲ, ਮੀਨਸ 60 60 60। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ 6th ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਵਾਰ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी स्टूडेंट, अगे अपने को है 7th क्वेश्चन ही है अपनी एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी, देखो अपन की कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट्स। कहते सी फिल अप नूं भरना है, फिल अप भर के तां जो साडी जिहड़ी स्टेटमेंट है वो की हो जाए, ट्रू हो जाए, मीनस इक्वल हो जाए। हुण देखो सानूं फर्स्ट पार्ट दे विच की कहता ए यूनियन ए दा कंप्लीमेंट। ठीक है जी, ए यूनियन ए दा कंप्लीमेंट। देखो डायरैक्टली अपन नहीं पता लगना, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ एग्जांपल ਲੈਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ एग्जांपल ਲੈਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ U ਸੈੱਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ 1 2 3 4 5 6 ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਐਂਡ A ਸੈੱਟ ਦੇ 2 3 4 ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਇਹ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ U A ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੈੱਟ ਆ ਗਿਆ 1 5 6। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ A ਤੇ U, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ A ਤੇ A ਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। A ਤੇ A ਦੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ देखो अपने को A है 2 3 4 ਤੇ ਇਹਦੀ यूनियन फाइंड आउट करनी है ਅਸੀਂ। यूनियन की आ गई ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ, A ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 5 6 ਆਇਆ ਸੀ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ यूनियन फाइंड आउट ਕਰਾਂਗੇ, यूनियन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 6 ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਚ ਆ U ਦੇ, ਮੀਨਸ ਆ ਦੋਨੋਂ ਸੈੱਟ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੀ ਫਿਲਿੰਗ ਦੀ ਬਲੈਂਕ ਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ U। ठीक है जी, सिमिलरली आप सेकंड पार्ट देख लेने फाई कहता फाई डैश। ठीक है जी, हुण फाई डैश इट मीनस U दे विचों ਅਸੀਂ 5 माइनस करांगे, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ यूनिवर्सल सेट U दे विचों 5 माइनस करांगे सार, क्योंकि ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। फाई ਦਾ मतलब ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਨਲ ਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ फाई ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ A। ਜੇ ਅਸੀਂ फाई ਤੇ A ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ A ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਆ 2 3 ਤੇ 4 2 3 4 ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ। ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਚ ਕਾਮਨ ਲੈਣੇ 2 3 4 2 3 4, ਇਸ 2 3 4 ਆ ਗਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟ 2 3 4 ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਸੈੱਟ A ਦੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ ਸੈੱਟ A। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇਖੀਏ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ A ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਸੈੱਟ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਹੈ A ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ 2 3 4 ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ 1 5 6। ਹੁਣ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ 5, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਏਗਾ 5। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ A ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ U ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ, U ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ U ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है जी, U ਦੇ ਵਿੱਚ U ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 5 ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ A ਨਾਲ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ A ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, 5 ਖਾਲੀ ਸੈੱਟ ਹੈ, A ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 5, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 5। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.5। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਰੈਡ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ।